ہے کہ جنہوں نے بھی جو ہے سیاست میں حصہ دخل عمل لیا ہے، یہ اسلم بیگ سے لے کر اور یہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف، یہ ساروں کو لنک کیا جا رہا ہے، کیونکہ فارم 47 کا ان کی بھی ذمہ داری سیاست میں دخل عمل کیا ہے۔ اگر فیض حمید کی جو ہے سیاست میں یہ الزام لگایا گیا ہے تو پھر ساروں کا جو ہے محاسبہ کیجیے گا۔ یہ جب سے پاکستان بنا ہے، یہ چاہے آپ جو ہے یہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیں ہائی پاور، یا آپ اپنے اندر سے جو مواخذہ کرنا ہے تو یہ شروعات کیجیے گا۔ آج جنرل فیض حمید کی ہے، کل آپ کی باری آئے گی۔ آپ نے کون سی کمی کی ہوئی ہے سیاست میں دخل اندازی؟ کیا آپ نہیں کر رہے ہو یا؟ تو اچھی بات ہے، یہ تو خوش آئند بات ہے۔ قوم کا ایک دفعہ کم از کم محاسبہ ہو جائے، ایک دفعہ شروعات ہو۔ تو آپ پھر آرٹیکل 6 کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ پھر 2012 سپریم کورٹ پی ایل ڈی 2012 صفحہ نمبر 1 اصغر خان کے کیس میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں فل سپریم کورٹ نے جو ہے حکم دیا تھا کہ جو ہے انہوں نے تو خود کنفیشن کیا تھا کہ بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک ہے، اور اس لیے جو ہے ہم نے آئی جی آئی بنائی اور نواز شریف کو 75 لاکھ روپیہ دیا۔ باقی شرفا، باقی بھی پردہ نشینوں کے نام اس میں موجود ہیں۔ جنرل درانی کا جو آئی ایس آئی کے ڈی جی۔ یہ بتائیے گا کہ جس طرح کے فوجی ادارے میں ایک احتساب کا عمل شروع ہوا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ باقی ادارے بھی اسے کو ترغیب لیں گے؟ انصاف تو کسی بھی استحکام کی ضمانت ہوتی ہے۔ انصاف کا جو عمل ہے اس کو جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے، مگر اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ انصاف کو انصاف ہی ہونا چاہیے۔ کسی قسم کی انتظامی کارروائی یا جس طرح سے جو ہے وہ دوسری چیزوں کے عوامل جو ہے وہ اس میں مداخلت کرتے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ بہتر ٹرانسپیرنسی انصاف میں قائم رہے گی تو میرا خیال میں زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ادارہ جانے، ان کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی جانے۔ عمران خان صاحب کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا بھائی؟ عمران خان صاحب نہیں جائیں گے۔ 9 مئی کا ذکر بھی ہے نا اس میں۔ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک 9 مئی ہے۔ 9 مئی تو سب سے پہلے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اس کے اوپر۔ پاکستان کی تاریخ بڑی پڑی ہے 9 مئی سے۔ اگر آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے تو اصغر خان کیس سے اسٹارٹ کریں، اور جو سیاستدان جہاں پر ملوث ہے، پیسے لے کے جس نے اپنی سیاست آگے بڑھائی ہے، اور پاکستان کی پالیٹکس کے اندر پیسے کی سیاست کو، رشوت کی سیاست کو، کرپشن کی سیاست کو پروان چڑھایا ہے، ٹکٹ چوز نہیں ہونا چاہیے۔ باقی ان کا فیصلہ وہ جو مناسب سمجھیں کریں۔ سر یہ کہا کہ جس طرح فوج کے ادارے کے اندر ایک احتساب کا عمل شروع ہوا ہے، کیا باقی ادارے بھی اسے کو تلقین لیں گے؟ میرا نہیں خیال۔ کہ جس طرح فوجی ادارے نے ایک احتساب کا عمل شروع کیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ باقی ادارے بھی اس سے کوئی نہ کوئی تلقین لیں گے؟ کسی کوئی ادارے کا مطلب کیا؟ مطلب آپ کے باقی جتنے ریاستی ادارے ہیں ان یو ہیو ٹو سی کہ کون سا ادارے کا کیا مطلب ہے۔ آپ کے عدالتی نظام ہو گیا، نیب کے آپ کے ادارے ہو گئے، جو باقی ادارے ہیں وہ بھی اس طرح کا کوئی احتساب کا عمل شروع کریں گے؟ وی ہیو ٹو سی کہ کون سا ادارہ کیا کر رہا ہے، اور اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب آپ کے ویری امپورٹنٹ ادارہ جس کو فوج ہم کہتے ہیں، جب آپ کی فوج کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ کی فوج از ون آف دا بیسٹ in the world, one of the best in the world. So ایسی چیزیں جب حالات ایسے ہو پورے ورلڈ کے، اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے پورے ورلڈ کے، اگر حالات ایسے، I would really appreciate the force should be strong. But جو لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں they have no right اس انسٹیٹیوشن کو ویک کرنا اور پاکستان کو کمزور کرنے کی جو بھی بات کرے گا ہم اس کے حق میں ہیں۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ یہ احتساب کافی دیر سے اس ادارے میں شروع ہوا ہے، اور تمام اداروں میں ہونا چاہیے، عدلیہ میں ہونا چاہیے۔ اور اگر جو فیس پہ جو الزامات ہیں وہ بڑے سنگین ہیں۔ ایک بندے کو اغوا کیا ٹاپ سٹی کے مالک کو بتی کے لیے، پیسے نکلوائے، اور پتی نہیں کرا، پتی بنا، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، تو لہٰذا ایسے بندے کو ڈیفینڈ کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے۔ باقی پی ٹی آئی پہ اس کو لادنا
PTI का तो सबसे बड़ा दुश्मन था, नून से लड़वाया, पीपल पार्टी से लड़वाया, कादी फैज़ीसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करवाया, तालिबान को लाया, सियासी मुदाखलत की। आज ये जो नून और ये तपे हुए हैं, काम इनके और बाजवा के थे, और सख्ती जो है उनके तमाम तोप घरों हमारी तरफ है। वो खुद भी अच्छी तरह समझते हैं कि इनको लगाम किसने डाली हुई थी। तो लिहाजा ये जो, और अभी ये कहते हैं कि 12 मई के साथ ताने बाने, 12 मई के ताने बाने उनके ऐसे ही मिलेंगे जिस तरह इनको साइफर केस में मिले, इद्दत केस में मिले, यही दड़ाम से गिरेंगे। लिहाजा बेहतर ये होगा कि फैज़ का एहतसाब अपने मामलात की हद तक रखें, हमें इसमें न धकेलें। मैम ये बताएं कि जिस तरह के फ़ौजी इदारों में एक एहतसाब का अमल शुरू है फ़ौजी इदारे में, क्या आप समझती हैं कि बाकी इदारे भी इससे कुछ ना कुछ तलकीद लेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। देखें, हमारा फोर्सेस का जो इदारा है वो एक ओथ के तहत आता है, उनका बाकायदा एक हल्फ होता है, और पिछले एतवार में जिस तरह इस हल्फ की खुला खिलाफ वर्जी की गई थी और उस पर अभी जुर्म साबित भी हो गया, तो जिस मुल्क में सज़ा और जज़ा का तसव्वुर ना हो तो फिर तो वो एक इंतशार की सूरत हाल पैदा होती है। तो हमेशा होना चाहिए कि जो अच्छा काम करें तो वो जज़ा का मुस्तहिक है, और जिसने भी कानून तोड़ा है, अपने फोर्सेस की बदनामी की है, सियासी इंतशार का बाइस बने हैं और आज उन पे चार्जशीट है, जज़ा के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम। कि जैसे फ़ौजी इदारे ने एक अपने एहतसाब का अमल शुरू किया है, क्या आपको लगता है कि बाकी इदारे भी इससे कोई ना कोई तलकीद लेंगे? देखिए जी, मैं ये कहता हूँ कि जो भी इदारा इस मामले को देख रहा है और अपने मामलात देख कर वो फैसले कर रहा है, चाहे वो एक अस्करी इदारा हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जो भी वो फैसला करेंगे वो फैसले का जवाब वो देंगे, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मुल्क के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। तो क्या समझते हैं कि बज़ाहिर सारे माहौल को देख के आप समझते हैं कि इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाया जा सकता है? जी, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये चीज़ें उसी जानिब बढ़ रही हैं, और इनसे क्या सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा, ये हमारे लिए एक बड़ा सवाल होना चाहिए। पिछले कई सालों से मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है, और अगर खान साहब के मिलिट्री ट्रायल की तरफ चीज़ें बढ़ जाती हैं तो गैर मुल्की दुनिया भी उसको अच्छी नज़र से नहीं देखेगी। ये अब एविडेंस की भी बात है कि एविडेंस क्या सामने लेकर आते हैं, और जिन हालात में एविडेंस आएगी उसको परखा जाएगा, देखा जाएगा कि क्या वाकई कोई कनेक्शन बनता है या नहीं बनता, या ये भी एक विक्टिमाइजेशन की एक कड़ी है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी जब एविडेंस सामने आएगी। तो लेट्स होप कि हम चीज़ें और मुल्क को बहरान की तरफ ना लेके जाए। मुज़ाकराती कमेटी तहरीक इंसाफ ने बनाई है, पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, सबको एक कदम पीछे हटना चाहिए इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट, और मामले का हल निकालना चाहिए। बहुत लंबा अरसा ये क्राइसिस चल चुका है और ड्रेन कर रहा है मुल्क। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि ये जो जैसे फ़ौजी इदारे में एक एहतसाब का अमल शुरू है, क्या बाकी इदारे भी इससे कोई तलकीद लेंगे सर? एहतसाब हमेशा पाकिस्तान के अंदर ये अवाम के लिए एक लॉलीपॉप रहा है। आज दुनिया में आप फहरिस्त उठा कर देखें तो दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक में आपका शुमार है। हमेशा से अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान में क्वेश्चनेबल रहा है। इसके अंदर सिलेक्टिव यूज़ ऑफ अकाउंटेबिलिटी होता रहा है। तो जनरली अगर आप असूली तौर पर देखें तो ये बस चलें, गुजारा करें, खुश रहें। सर, सिविल से फ़ौजी इदारे ने अपना एक एहतसाब का अमल शुरू किया है, आप क्या समझते हैं कि बाकी इदारे भी इससे कोई ना कोई तलकीद लेंगे? इदारों में अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे आर्म फोर्सेस हों, चाहे नैब के हवाले से एंटी करप्शन हो, तो ये तो नई बात नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि बाकी इदारे भी इससे कुछ ना कुछ सबक हासिल करेंगे? सभी इदारों को चाहिए कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी करें और जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है इसको भी स्ट्रेंथन करें। बहुत शुक्रिया।